सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी अपनी जिहड़ी वीडियो है ये वीडियो नंबर 7 है, जिथे आपां पंजाबी पैडागोजी के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करन जा रहे हैं। तो अज की क्लास दे विच आपां पेपर 1 ते पेपर 2 दोनों का ही जिहड़ा सिलेबस है जी या फिर टॉपिक्स है जी वो कवर करांगे। शुरू करते हैं अज की अपनी वीडियो नूं शुरू करन तो पहला जेकर तुसीं अपने इस चैनल नूं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो सबसक्राइब बटन ते क्लिक करो जी। ते इहदे नाल एक बैल आइकन भी होएगा, तुसीं उहदे ते भी क्लिक करना है ताकि कल नूं मैं कोई भी वीडियो अपलोड करा तो तुहानूं जिहड़ी नोटिफिकेशन है जी वो नाल दी नाल मिल जाया करेगी। सो दोस्तों, वीडियो नूं करते हैं शुरू। ते पहला जिहड़ा प्रश्न है जी अज दा उहनूं तुसीं पढ़ना है ते इहदा जवाब देना है। पहला प्रश्न है, पाठ पुस्तकां विच चित्र होने चाहिए हन क्योंकि। भी तुहानूं की लगदा है जिहड़ियां पाठ पुस्तकां हुंदियां ने, जिहड़ियां टैक्सट बुक हुंदियां ने, जिहड़ियां तुसीं पढ़दे हो, सो उहदे विच जिहड़े चित्र हुंदे ने वो क्यों होने चाहिए है। मान लो कि एक प्राइमरी स्कूल का जिहड़ा बच्चा है, आपां उहदी गल कर रहे हैं, जेकर उहदियां किताबां दे विच बहुत सारे चित्र हुंदे आ, हालांकि हुंदे आ, कल एक आपां प्रश्न भी डिस्कस कीता सीगा कि बड़े ही रंग बिरंगे जे चित्र हुंदे आ, जानवरां दीयां पिक्चर्स हुंदियां ने, उहदे विच कह लो परियां दीयां पिक्चर्स होणगीਆਂ भी, कहानियां नूं बड़े ही इंटरस्टिंग वे नाल दस्सिया गया हुंदा। सो ये क्यों हुंदा है? पाठ पुस्तकां विच चित्र देण दी एक पुरानी परंपरा है, एक ट्रेडिशन है कि पहलां भी चित्र दिंदे सीगे ते हुण भी चित्र दे रहे आ। कि तुहानूं लगदा है कि यह जवाब सही होएगा? या फिर ऑप्शन नंबर बी, चित्र पाठ दी शोभा जिहड़ी है वो वधा दिंदे हन। तुहानूं की लगदा कि चित्रां नाल है ना भी पाठ दी शोभा जिहड़ी वध जांदी है, तुहानूं लगदा भी हो सकदा है? या फिर ऑप्शन नंबर सी कि बच्चिआं नूं चित्र चंगे लगदे हन, कि बच्चिआं नूं चित्र है ना जी बड़े वधिया लगदे आ तां करके यह चित्र उहदे विच काफी दित्ते हुंदे आ। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि चित्र अमूर्त भावां नूं मूर्तिमान करते हैं। ठीक है जी। सो ये एक ही मतलब है इहदा जी, अमूर्त भावां नूं मूर्तिमान करते हैं कि जिहड़ी भी उन्हां दी जिहड़ी इमेजिनेशन हैगी है जी, उन्होंने एक कंक्रीट जिहड़ा थिंकिंग हैगी है भी वो प्रदान करते हैं। इत्थे अमूर्त भावां तो मतलब है जी अबस्ट्रैक्ट जिहड़ी थिंकिंग हुंदी है उन्होंने मूर्तिमान कंक्रीट एक कह लो ना भी थिंकिंग जिहड़ी है वो प्रोवाइड करते हैं। जिहड़े कि चित्र हैगे वो एक्चुअल दे विच ना उन्हां चीज़ां नूं फिर वो फील कर सकते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ थिंकिंग ਹੋਣਗੀਆਂ सिर्फ उन्हां पिक्चर्स ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੇ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੜਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਪੜਨ ਕੌਸ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਪੜਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂਐਂਸੀ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜਨਾ। बड़ा ही सोच समझ के जवाब दो जी। की होएगा इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होएगा, ऑप्शन नंबर डी तुहाडा सही जवाब है, समझ के पढ़ना। हालांकि ये भी गल ठीक है जी, पाठ पुस्तक नूं प्रवाह नाल पढ़ना, बट जेकर वो समझेगा, क्योंकि अपना मेन ऑब्जेक्टिव की है कि जो कुछ बच्चा पढ़ रहा है उन्हें एटलीस्ट उन्होंने समझ तो आवे ना। भाषा आपां क्यों पढ़ा रहे हैं, उन्होंने क्यों सिखा रहे हैं कि सारियां चीज़ां नूं चंगी तरह समझ सके। कल नूं है ना भी आपदी रियल लाइफ सिचुएशन दे विच भाषा दी जिहड़ी वरतों है, आपदे जिहड़े विचार हैगे आ जी वो तुहाडे सामने रख सके। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा डी है जी इहदे ते करो टिक। इस दे नाल ही चलदे हां आपां अगले प्रश्न ते। अगला प्रश्न वेखो, प्राइमरी पद्धर ते बच्चिआं लई तुसीं मुख रूप विच किहो जिहे बाल ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ पसंद करोगे? किहड़े है जी बच्चे? प्राइमरी लैवल वाले। तुसीं हुण उन्हां नूं किहो जिहा लिटरेचर, किहो जिहियां ਜਿਹੜੀਆਂ बुक्स हैगियां ने जी, सिलेबस ਦੀ नहीं गल कर रहे आपां, होर दूजा बाल ਸਾਹਿਤ ਦੀ गल कर रहे हां कि किहो जिहा बाल ਸਾਹਿਤ तुसीं उन्हां नूं चूज करन नूं दिओगे। ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर ए वेखो, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ऑप्शन नंबर बी ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵੀ ਤਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ 500 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ऑप्शन नंबर ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, वो बड़ा ही इंटरस्टिंग होना चाहिए है ते उन्हां दे एक्सपीरियंस नाल कह लो वो जुड़िया होवे, आपां उन्हां नूं वो चोण करन लई कवांगे। ठीक है जी। या फिर ऑप्शन नंबर डी जिहड़ा दिलचस्प ते घट पन्नियां वाला होवे,
कि दिलचस्प भी होवे ते ओदे जिहड़े पेजेस हैगे आ जी वो भी घट होण। जे तुसीं सोच रहे हो कि ऑप्शन नंबर डी जवाब सही हो सकता है, सो इत्थे इहनूं भी आपां वेख लवांगे, बट आपां होर ऑप्शनां नूं पहिलां वेखदे हां। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ, ਕਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋਗੇ, ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਉਹੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ। ਜੇਕਰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਉਹ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓਗੇ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੌਕੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਸੈਂਟਰਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 341 ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ 352 ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ 351 ਵਿੱਚ? ਸੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵੈਸੇ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਹੀ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਹੋਊਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 350A। ਆਰਟੀਕਲ 350A, ਆਰਟੀਕਲ 350A ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਟਿਕ। 350 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, endeavor to provide adequate facilities for instruction in mother tongue at the primary stage of education to children। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 350A ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਸੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰ ਲਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਕਦੇ ਨੀਵੇਂ ਸੁਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸੁਰ ਲਹਿਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ, ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼, ਵਿਆਖਿਆ, ਟਿੱਪਣੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਰਚਨਾ, ਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D4 ਸਰਲੇਖ, ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਚਿੱਤਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇਵਲ 1 3 4, ਕੇਵਲ 2 3 4, ਕੇਵਲ 1 2 3, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਵਲ 3 4। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ, ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੁੱਲ,
ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ 1 3 4। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੇ ਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ 3 4 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਰਚਨਾ, ਹਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ, ਸੰਦਰਭ, ਚਿੱਤਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼, ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੜਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜਨਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜਨਾ, ਮੌਨ ਪੜਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪੜਨਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਗਿਆਨ ਪੜਨਾ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ, ਮੌਨ ਪੜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜਨਾ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜਨਾ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੜਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮਜਬੂਰ ਵਰਡ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਓਗੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਦੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਆਕਲਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਖਿਆਲ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੰਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲੂਐਂਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੰਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਲੂਐਂਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ ਬੱਚਾ, ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਖਿਆਲ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਮਿਸਟੇਕਸ।
एरर्स, बच्चा जेकर बोलते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए गलतियां कर रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ है क्यों गलतियां कर रहा हो? कि भाषा के इस्तेमाल करने वाले विद्यार्थी की कमजोरी है, वो बच्चा कमजोर है इस करके वो गलतियां कर रहा है, या फिर ऑप्शन नंबर बी अध्यापक की गलत विधि कि अध्यापक उन्होंने गलत दस रहा है, या फिर कह लो अध्यापक ने उन्होंने चंगी तरह पढ़ाया नहीं होना तां गलतियां कर रहा, या फिर ऑप्शन नंबर सी सीखण की विधि का एक पड़ाव है कि एक ठीक है जी एक लर्निंग का एक कह लो कि एक स्टेज हैगी है कि हाँ भी बच्चा गलतियां करते ही नहीं जो सीखणगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी भाषा की जमात के प्रभावहीन माहौल कि जी क्लासरूम है ना वो जो एनवायरमेंट वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, प्रभावशाली नहीं है कि ये कह सकते हैं। इत्थे जवाब की होएगा जी तुहाडा सही कि जेकर बच्चे सीखणगे तो गलतियां करनगे ना, जेकर तुसीं इन्हां वीडियोज़ नूं वेख रहे हो 15 प्रश्न मैं करवाए तुसीं इहदे विचों 10 सही दिते, मान लो भी मैनूं पता वैसे 13-14 तो सही कर ही दिते होने आ, बट मान लो जेकर तुसीं 10 भी सही जवाब दिंदे हो तो 5 गलत दिते आ, भी ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ नहीं कि तुसीं कुछ सिक्ख्या नहीं हैगा, वो ਜਿਹੜੇ 5 प्रश्न हैगे आ तुसीं हुण जदों ट्राई करोगे तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है ना कि तुसीं सीखण की कोशिश कर रहे हो, जेकर सीखण की कोशिश करोगे तो गलतियां करोगे, ਜਿਹੜੇ वीडियोज़ नूं नहीं वेखदे या फिर कह लो प्रैक्टिस नहीं करते सो ਹੁਣ ਉਹ कित्थे गलतियां करनगे क्योंकि वो सीखण का ट्राई ही नहीं कर रहे। सो मेनली एक स्टेज है कि तुसीं जदों सीखण की कोशिश करोगे तो तुसीं गलतियां भी करोगे, सो एक सीखण की एक विधि का एक पड़ाव है, स्टेज है। सो ऑप्शन नंबर सी नूं करो टिक। इस दे नाल ही आपां चलदे हां अगले प्रश्न ते। अगले प्रश्न नूं वेखदे हां जी, इहदे विच की पुछा गया है वाइगॉट्स्की दे अनुसार भाषा सीखण विच किस दी खास भूमिका है, स्कूल दी, मीडिया दी, दिमाग दी या फिर समाज दी। ये तो मैंने लगता कोई भी दस दूगा जवाब, ये तो मैंने लगता काफी बार जो प्रश्न है रिपीट हो चुका है। वाइगॉट्स्की दी तो आप थ्योरी भी समझी सी ना, ये भी मैं तुहानू एक्सप्लेन की सी थ्योरी वाली क्लास दे विच CDP स्पैशल सैशन वाली एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उत्थे 10-12 वीडियो बनिया हुई ने जी, जिन्होंने नहीं वेखिया जरूर वेख लियो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਵਾਈਗॉट्स्की ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ किस दी भूमिका है, वाइगॉट्स्की मेनली समाज की गल करते थे, कहते थे कि बच्चा जोड़ा है वो भाषा समाज तो सीखता है कि समाज के विच इंटरैक्ट करेगा, उतों ही सारिया गल्लां नूं सीखेगा। सो इत्थे जवाब की है जी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी नूं करो टिक। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। शब्दां दा अर्थ उदों समझ च आउंदा है जदों, शब्दां दा जिहड़ा अर्थ है तुहानूं कदों समझ आउंदा है, शब्दकोश च वेख के उन्हां नूं रट लिया जाए उदों समझ आएगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रसंग नाल जोड़ के उसका प्रयोग किया जाए, या फिर निरंतर अभ्यास किया जाए, उपरोक्त चों कोई भी नहीं। इन्हां तिन्नां दे विचों मतलब एक बार तुसीं वेखो किहड़ा जवाब तुहानूं सारे नालों पॉजिटिव लग रहा है। रट लिया जाए, जिथे आ गया रट लो, जिथे आ गया कि है ना भी बच्चे नूं याद करवा दो, या फिर कह लो कि कोई नैगेटिव दी नकारात्मकता गल कीती हुई, PS टैट का जिहड़ा मर्जी एग्जाम होवे भावें C टैट होवे PS टैट होवे, जिथे इहो जे वर्ड आ गए ना मैमोराइजेशन रूट लर्निंग आ गया, उन्होंने तुसीं पहलां ही एलिमिनेट कर दिओ, एलिमिनेट कर दिओ। ते इत्थे की गल पुछी जा रही है, शब्दां दा अर्थ उदों समझ आउंदा है जदों प्रसंग नाल जोड़ के उसका प्रयोग किया जाए। सो ऑप्शन नंबर बी तुहाडा सही जवाब है, निरंतर अभ्यास किया जाए। जे इहदे कंपैरिजन आपां बी नूं वेखीए ते बी दे विच प्रयोग की गल की जा रही है। ऑप्शन नंबर मैं ये नहीं कह रहा कि सी तुहाडा गलत होगा, बट ऑप्शनां दे अकॉर्डिंग जेकर आपां बेस्ट जवाब वेखीए वो की होगा जी ऑप्शन नंबर बी, प्रसंग नाल जोड़ के उसका जिहड़ा प्रयोग है जी वो किया जाए। ऑप्शन नंबर बी नूं करो टिक। इस दे नाल ही आपां चलांगे जी अगले प्रश्न ते। अगले प्रश्न की गल कर लैंदे आ जी, भाषा संबंधी त्रुटियां दे निवारण लई किहड़ी क्रिया सहायक सिद्ध हुंदी है। सो भाषा दे विच जदों भी गलतियां हुंदियां ने, त्रुटियां दा जिहड़ा निवारण है, ठीक है जी, निवारण करन लई तुसीं की कर सकदे हो, किहड़ी क्रिया सारे नालों वधिया हो सकदी है, सिੱਖਿਅਕ अगवाई, उपचारात्मक सिक्ख्या, सिੱਖਿਅਕ निर्देश या फिर निदानात्मक कारज। इत्थे तुहानूं की पूछा जा रहा है, निवारण करने की गल की जा रही है। सो ऑप्शन नंबर डी तो लगा ना दिओ, ऑप्शन नंबर डी नहीं होएगा इत्थे, ऑप्शन नंबर लगूगा बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा जी, क्योंकि जेकर तुसी भाषा दे विच जेकर बच्चा है वो गलतियां कर रहा है, जेकर भाषा दे विच बच्चा गलतियां करेगा तो तुसी उहनूं किवें सुधार सकदे हो। जेकर तुसी रिमीडियल क्लासेस लओगे फिर ही कह लो ना भी ये सहायक सिद्ध होगी। आपां डायग्नोस्टिक काम नहीं करना, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं लेना, आपां पहलां है ना भी उपचारात्मक जिहड़ी सिੱਖਿਆ है मिलने कि आपां भाषा दे संबंधित त्रुटियां दे निवारण की गल की जा रही है। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ उपचारात्मक ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ है वो प्रोवाइड ਕਰਵਾਉਂਗੇ, रिमीडियल ਜਿਹੜੀ क्लास हैगी है जी वो प्रोवाइड करोगे। सो ऑप्शन नंबर बी ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੌਸ਼ਲ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ऑप्शन ਵੇਖੋ, वाचन, मौखिक, सुनना लिखना, मौखिक लिखना सुनना वाचन, सुनना मौखिक वाचन लिखना, मौखिक वाचन सुनना लिखना। अक्सर मैं दसदा हुंदा ना कि भाषा नूं सीखण लई आपां ने एक सीक्वेंस नूं फॉलो करदे हां, जिहदे विच एल आ गया, उस तो बाद आ गया एस, उस तो बाद आ गया आर,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ W। L ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੁਣਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੌਖਿਕ ਤੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਖਿਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵਾਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲਿਖਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਪਾਪਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।